थोड़ी देर दे विच सीएम चन्नी दी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। लुधियाना ब्लास्ट अते मजीठिया मामले दे विच दे सकते ने अहम जानकारी। अमृतसर पहुंचे केजरीवाल ने चन्नी सरकार ते बोलिया जोरदार हमला। बोले पंजाब दे विच इस वेले कमजोर सरकार, आपस दे विच लड़ रहे कांग्रेसियां दे कोल सूबा सांभण दा नहीं समा। लुधियाना धमाके दे विच मारे गए शख्स की बांह ते खंडे दा टैटू मिलिया। टैटू जरिए शनाख्त दी कीती जावेगी कोशिश। ब्लास्ट दे विच शख्स दे उड़ गए सन परखच्चे। लुधियाना कोर्ट दे विच हाई ग्रेड विस्फोटक के इस्तेमाल का शक। शुरुआती जांच च मिल रहे संकेत। खुफिया विभाग ने 3 बार जारी किया सी अलर्ट। विक्रम मजीठिया की अगाऊ जमानत की पटीशन ते अज होवेगी सुनवाई। मोहाली अदालत दे विच सरकार दाखिल करेगी जवाब। मजीठिया के हक दे विच अकाली दल बोलन जा रहा हल्ला। पंजाब भर के एसएसपी दफ्तरां दा करनगे घेराव। चंडीगढ़ नगर निगम दे लई वोटिंग शुरू। शाम 5 बजे तक होवेगा मतदान। 35 वार्डा दे लई बनाए गए ने 700 के करीब पोलिंग बूथ। बीजेपी कांग्रेस ते आम आदमी पार्टी दे विचाले सीधी टक्कर। सत श्री अकाल। इस समय बुलेटिन च बहुत बहुत स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू और फिलहाल खबरों की शुरुआत लुधियाना धमाके तो ही करांगे। लुधियाना धमाके नूं लैके अरविंद केजरीवाल ने चन्नी सरकार नूं घेरिया। दस दईए कि अज पंजाब दे विच कमजोर सरकार है। अरविंद केजरीवाल कहंदे कोई नजर आए ने चन्नी सरकार कमजोर सरकार है। अज वो अजिहे हालातां नूं कंट्रोल करन दे विच नाकामयाब हुई है। आपस दे विच लड़ रहे ने पर सूबे नूं सांभण दा समां नहीं है और पंजाब नूं अज मजबूत सरकार की लोड़ है। भी कि अरविंद केजरीवाल ने दस्सिया कि अज 2 दिन दौरे ते आए ने पंजाब दे विच और रैलियां नूं संबोधन करनगे। पर उस तो पहला धमाके नूं लैके बयान सामने आया कि आखिरकार चन्नी सरकार कमजोर सरकार है और नाकामयाब रही है पंजाब नूं सांभण दे विच और खुद अपने रुझेवें उन्हां दे ने आपस दे विच लड़न दे विच लगे हुए ने पर सूबे दे वल कोई ध्यान नहीं है। और जदों ये आउणगे यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, इन्हां दा दावा है कि इन्हां दे वल्लों एक अमन शांति जिहड़ी है वो मुहैया कराई जाएगी पंजाब के लोगों को और एक चंगी और मजबूत सरकार देंगे। और फिलहाल चन्नी सरकार ते निशाना साधे। साफ तौर पर दस दईए कि लगातार बयान सामने आ रहे हैं और अगर बीते दिन की गल करिए श्रोमणी अकाली दल के वल्लों भी इहो कहा गया सी। सुखबीर बादल भी यही कहते हुए नजर आए सन। बॉर्डर ते बीएसएफ बैठी, इंटरनेशनल बॉर्डर ते आर्मी बैठी है, तो ये एक बहुत हाई लैवल प्रोब तो बाद ही पता लग सकेगा ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਇਨਵੋਲਡ, ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਇਨਵੋਲਡ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤਾਂ ਇਨਵੋਲਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੇੜ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 7 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਵੀਂ ਸੀਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕੀ, ਛੱਡ ਗਏ। ਬਾਇਓ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਜੇ ਉਹ ਲੜਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਹੀ ਵੀ ਉਹ ਦੇਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਅਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਤੇ ਗੱਲ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਆ ਉਹ ਬਾਜਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੱਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੜਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਰਾਮਪੁਰਾ ਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰਲੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ।
ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸੇ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਾਈਕਮਾਨ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੇਲੀਅਰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਮਾਕਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਕਾਦੀਆਂ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗਰੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਕਿ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸੰਬੋਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ। ਔਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਲਾਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੇ, सवाल बढ़े ने। कल लुधियाना में जो ब्लास्ट हुआ वो बड़े खेद का विषय है, बहुत दुख का विषय है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग अभी घायल हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो जिनकी मौत हुई है उनको भगवान अपने चरणों में स्थान दे और जो घायल हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही बेअदबी का इंसिडेंट हुआ था, जब सबसे बड़े एक तरह से आस्था के स्थान में बेअदबी का मामला हुआ था और उसके चंद दिन के बाद ही अब ये ब्लास्ट हो गया। तो सब लोगों को लग रहा है, जनता को ये लग रहा है कि ये ठीक चुनाव के पहले इस किस्म के जो वाक़ये हो रहे हैं, इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ये ज़रूर साजिश के तहत पंजाब का माहौल ख़राब करने के लिए किए जा रहे हैं। पंजाब के अंदर लोगों में माहौल ख़राब करने के लिए चंद लोग इसको वो कर रहे हैं, इस किस्म के इंसिडेंट्स कर रहे हैं क्योंकि उनके इरादे नापाक हैं। ऐसे लोगों को पकड़ के उनको सख्त सज़ा दिलवाने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो मैं पंजाब के लोगों से अपील करूंगा और मुझे पंजाब के सभी लोगों पे, 3 करोड़ पंजाबियों पे पूरा भरोसा है कि वो किसी भी हालत में इनके नापाक मंसूबों को सफल नहीं होने देंगे और हम सब लोग आपस में भाईचारा बना के रखेंगे और माहौल को ख़राब नहीं होने देंगे, इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। दूसरी ओर लेकिन दुख का विषय ये है, खेद का विषय ये है कि आज पंजाब में एक बहुत कमज़ोर सरकार है, चन्नी सरकार बहुत कमज़ोर सरकार है और ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। इनके पास पंजाब को संभालने के लिए समय ही नहीं है। तो कैसे पंजाब को आज एक स्थिर, ईमानदार और सशक्त मजबूत सरकार चाहिए जो कि ऐसे साजिशकर्ताओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर सके। साजिशकर्ता कौन है आपकी नज़र में, कौन है आप जरा बताइए। जो लोग भी पंजाब का माहौल चुनाव के टाइम में खराब करना चाहते हैं, ऐसे लोग हैं
और इनकी डेफिनेटली जिस शख्स ने हरमंदर साहब में, दरबार साहब में जाके बेअदबी की, उसने क्यों की, सोचने का विषय। उसे किसी ने भेजा, किसने भेजा, ये तो जांच में पता चलेगा। 2015 में भी ऐसे ही हुआ था, उसको आज तक नहीं कभी सजा मिली। 5 साल हो गए, गुटखे की कसम खाई थी इन लोगों ने, उसे आज तक सजा नहीं मिली और अब फिर हो गया। तो जब तक सरकार स्ट्रांग नहीं होगी और जब तक सरकार कमिटेड नहीं होगी, ईमानदार नहीं होगी, तब तक आपको ये ऐसे हादसे होते रहेंगे। क्योंकि जब तक मास्टरमाइंड को पकड़ के सजा नहीं दी जाएगी सख्त से सख्त, तब तक इस किस्म के हादसे होते रहेंगे। हमारी सरकार, हम आम आदमी पार्टी पंजाब को ईमानदार, स्थिर, सशक्त सरकार देगी, सख्त सरकार देगी, जो इस किस्म के कोई हादसे बर्दाश्त नहीं करेगी। और जितने अभी तक बेअदबी के कांड हुए हैं, उन सब के दोषियों को, मास्टरमाइंड को, उनको पकड़ के उनको सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। मजीठिया जी के ऊपर जो इन्होंने केस किया है, इन्होंने गुटखे की कसम खाई थी पिछले चुनाव के पहले। इन लोगों ने, इन्होंने कहा था 1 महीने में हम नशा दूर कर देंगे। क्या पंजाब में नशा दूर हुआ? नहीं हुआ। 5 साल में इन्होंने क्या किया? एक एफआईआर दर्ज की है एक आदमी के खिलाफ, एफआईआर दर्ज की है एक आदमी के खिलाफ 5 साल में। और बब्बर शेर की तरह चिल्लाते घूम रहे हैं चारों तरफ, सिद्धू साहब और चन्नी साहब, हमने पता नहीं क्या कर दिया। क्या गांव-गांव के अंदर नशा दूर हो गया? क्या पिंडों के अंदर नशा दूर हो गया? क्या बच्चे नशा करना बंद कर दिया? उन्होंने नहीं किया। पूरा नशा चल रहा है, नशे का पूरा नेटवर्क चल रहा है हर गांव के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हल्के के अंदर, पूरा का पूरा। इतने बड़े बड़े डीलर बैठे हैं, किसी को नहीं पकड़ा, एक आदमी को नहीं पकड़ा। क्या इन्होंने नशे को सीज किया? क्या इन्होंने ड्रग्स को सीज किया? कुछ नहीं किया। एक आदमी के खिलाफ चुनाव के 10 दिन पहले इन्होंने एफआईआर करके और ऐसे नाच रहे हैं जैसे पता नहीं इन्होंने क्या कर दिया। ये केवल और केवल चुनावी स्टंट है, जनता के साथ धोखा है। कांग्रेस ने वादा किया था जनता के सामने, कांग्रेस ने वादा किया था दोनों का कि बेअदबी के ऊपर एक्शन लेंगे और नशे के ऊपर एक्शन लेंगे। दोनों के ऊपर कांग्रेस ने वादा खिलाफी की है। चन्नी साहब भी 4 महीने से तो हैं, 4 महीने के अंदर अगर वो चाहते नशा खत्म कर सकते थे पंजाब के अंदर। अगर सरकार मिली हुई ना हो नशे वालों के साथ, तो सरकार 3-4 महीने के अंदर नशे के ऊपर ठोस कार्रवाई कर सकती है। ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜੋ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 2022 ਦਾ ਵੀ ਉਧਰ ਚੋਣਾਂ ਅਖਾੜਾ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਸਵਾਲ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਕੁਝ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਕੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਗਠਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਨਾਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਖੰਡੇ ਦਾ ਟੈਟੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡੇ ਦਾ ਟੈਟੂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟੈਟੂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿ ਸ਼ਨਾਖਤ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਔਰ ਧਮਾਕੇ ਕਰਕੇ ਲਾਸ਼ ਬੇहद ਖਰਾਬ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਕੌਣ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਜੀ ਨਪਿੰਦਰ, ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇਸ ਔਰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ? ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤੀ ਲਿਜਾਈ ਗਈ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਰਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੈਟੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਟੈਟੂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਖੰਗਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਾਹਰ ਗਲਿਆਰੇ ਤੱਕ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁਟੇਜ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਖੰਗਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਇਹ ਟੈਟੂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਟੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਉਸਦੀ ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ, ਉਸਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਫਲਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਸਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਫਿਰ ਕੰਟੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੋਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਫੋਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਿੰਗ। ਨਪਿੰਦਰ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਪਡੇਟ ਲੈਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਲੂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। दूसरे पासे कुशलदीप ढिल्लों ने MLA और बलबीर सिद्धू होरी ने जो कि साबका कैबिनेट मंत्री ने जिन्हां दे कोल सेहत मंत्राला सी, पर फिलहाल ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਛੇਤੀ ਠਾਲਣਾ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਠੀਕ ਕਰਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਸੀ ਲਏ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿਸਾਨ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਜੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਮਾਰਗੇਜ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੈਂਡ ਮਾਰਗੇਜ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ। ਸੋ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਟੋਟਲ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੌਪ ਲੋਨ ਹੈ ਉਹ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਸੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਲੈਂਡ ਮਾਰਗੇਜ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਲੈਂਡ ਮਾਰਗੇਜ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਅਜੇ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲਗਭਗ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡਲੈਸ ਲੇਬਰਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਹੈ। 25000 ਤੱਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਨ ਲਏ ਹੋਏ ਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੋਂ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਓਨ ਫੰਡ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਓਨ ਫੰਡ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਰਹੇ। ਲਗਭਗ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਅਨਿਆਏ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਰਸਤਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਰਬਰਾਹੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਨੰਬਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਪਾਇੰਟ ਹੋਏਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 31/12/21 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੱਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਹਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਐਲਾਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਅਤੇ ਰਮਾਇਣ ਉੱਤੇ ਅਧਿਐਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਕੱਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 42 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਅਤੇ ਰਮਾਇਣ ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਦੀ ਸਾਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ
ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੇ ਬਿਨਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ बढ़ावा देने ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੱਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਕਟਰ, ਪ੍ਰਮੋਟਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਇਸੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਫॉर PSIES ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਫੈਲੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਇਆ, ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਰੁੜੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਦੇ ਮਿਹਣੇ ਸਹਿਣੇ ਪਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੈ ਗਈਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਗਲ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿਆ ਐਸੀ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ اخلاق ਨਾਲ ਘੁਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਖਰ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਕਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਆਪ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਫੈਲਾਏ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਗਾਲਣ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਡਰੱਗ ਸਕੈਂਡਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭੋਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣੇ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਮਨੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਮਨੀ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿਮਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਜਿਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ
ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਵਧੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਭੋਲਾ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਕੋਲ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਈਡੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਈਡੀ ਕੋਲ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੱਤਾ ਪਿੰਡੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਪਸੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਫਰਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਟੀਐਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਐਸਟੀਐਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਹੈ, ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਤੀ। ਇਹ 2017 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖੁਲਵਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ, ਸਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਖੋਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਭੰਡਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਨਫ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਟੋਟਲ ਐਸੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਕੇ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗੂ ਖੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦੜੀਏ ਬੜੀ ਔਖੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਘਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਰਾਸਤਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ, ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜੀਏ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਦੇ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਦੇ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਕੁੱਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਦੇ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫੋਟੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਬਕ ਉਹ ਸਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਗਾਲਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਐ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਬੜੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹਿਨਬੁੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰਾਣਾ ਹੈ। ਫੜਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਕਿਆ ਭਾਅ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਬਕੇ ਵੱਜਦੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਦਬਕਾ ਵੱਜਿਆ ਸੀ। ਆ ਉਹਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਹੈ, ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸੇ ਮਜੀਠੀਏ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਭਗੌੜਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਕਣ ਸੀ, ਉਹ 10 ਐਮਐਲਏ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਗਲਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀ ਹੋਗੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ, ਤੂੰ ਡਰ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਗਮਜੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਨੂੰ, ਜਦ ਵੋਟਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਆ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਲੈਟਰ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਤੇ ਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੈ। ਸਬਜੈਕਟ ਰੀਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਮੇਡ ਅਗੇਂਸਟ ਯੂ ਐਂਡ ਐਨ ਆਫਰ ਆਫ ਰਿਗਰੈਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਔਰ ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਕਢਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਆ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਭੱਜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਇਨ ਦਾ ਰੀਸੈਂਟ ਪਾਸਟ I made certain statements and allegations against you। ਮਤਲਬ ਮਜੀਠੀਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ regarding your alleged involvement in drug trade, these statements became a political issue. Now I have learnt that allegations are unfounded. Hence there should be no politics on such issues. Because of my allegations made against you at various political rallies, public meetings, TV programs, print, electronic and social media,
you filed a defamation case against us in the Honorable Court at Amritsar. I hereby withdraw all my statements and allegations made against you and apologize for the same. शर्मनाक गल, I hereby withdraw, ये मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पढ़ के सुना रहा केजरीवाल ਦਾ एफिडेविट ਉਹਦੀ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਤੇ ਲੈਟਰ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ मैं गोडे टेक दिते, मैं हाथ जोड़ रहा, जो मैं थोड़े खिलाफ बोलिया कि तुसी नशे दे तस्कर हो, मैनू माफ करो, मैं ये सारे एलिगेशन वापस ले रहा। All my statements and allegations made against you and apologize for the same, और मैं माफी मांगदा। The damage caused to your esteem, the hurt caused to your family, friends, well-wishers, followers and loss caused to you is regretted। ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੱਫਣ ਬੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ, ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹੇ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਨੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਇਸ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜੀਠੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਲੀਡਰ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਆ ਨਾਮ, ਸਿਰਸਾ, ਉਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਸੇ ਨੇ ਕਰਾ ਕੇ ਆਹ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਐਸੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈਗਾ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਬਿੱਲੀ ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਢੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਮਜੀਠੀਏ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਲੂੰਗੜਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਬਲੂੰਗੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ, ਦੋਨੋਂ ਆ ਗਏ ਬਾਹਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਸੀ ਗਰੀਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਹੈ, ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜੀ ਹੈ ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਫੈਲਾਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌਜੀਕਲ ਐਂਡ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇਗੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵੀ ਆਣਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਤੇ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਆਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਕਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਆਣਗੇ।
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ सर ये लुधियाना में आपने कहा था कि अकाली एसोसिएशन है, कॉन्स्पिरेसी में इन्वेस्टिगेशन में अब तक क्या निकला है और क्या इसमें पुलिस- मैंने नहीं कहा था जी, मैंने ये नहीं कहा कि एसोसिएटेड है। मैंने ये कहा है कि ये जो नशे का माफिया है इसके ऊपर कार्रवाई शुरू हुई है। हो सकता है कि ये जो धमाका हुआ है क्योंकि कोर्ट में हुआ है, इधर मोहाली कोर्ट में केस लगा हुआ है और लुधियाना कोर्ट में बम धमाका हो रहा है। मैंने कहा हो सकता है इसका लिंक हो, इसकी तहकीकात की जा रही है। आज केंद्र से भी लीडर आ रहे हैं, मंत्री जी आ रहे हैं, मैं भी कल गया था। हाँ, जो हरमंदर साहब और कपूरथला में हुआ है उसकी भी हम, क्योंकि हरमंदर साहब एसजीपीसी ने कहा पहले हम जांच करेंगे, हमने कहा करो। कपूरथला में बात आगे बढ़ रही है, वहां कोई पंजाबी च बोलना जे तुसीं इजाजत दो। कपूरथला दे विच ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਉਹ ਆਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਤਲ ਵੱਲੋਂ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਨਿਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਹੱਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ FIR ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ 2 ਸਦੱਸੀय ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਸੀ ਹੋਮ ਦੀ ਤੇ DGP ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ? ਇਹ STF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਉਹ ਚੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਉਹ ਫसेगा। सीएम साहब एजेंसी को दिया जाएगा, NIA को माना जा रहा है भाई मामला जो ब्लास्ट वाला है NIA को दिया जा सकता है क्या? ऐसा है कि ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ RDX ਤੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੀਆਂ ਇਹ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ RDX ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਹੋ ਰਹੀ चन्नी साहब ISI पाकिस्तान का लिंक भी हो सकता है जितनी भी पंजाब की घटनाएं हुई हैं। उसके बाद जो बॉम्ब ब्लास्ट होता है, क्या आपके पास पहले से कोई इनपुट था? और अगर इनपुट था या नहीं था, उसके बाद इस तरह का ब्लास्ट होना सेंट्रल एजेंसीज द्वारा आपको अलर्ट किया गया था, उसके बाद भी ये ब्लास्ट हो जाना कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर नहीं? कोई ऐसा नहीं बात है। हम अपनी तरफ से पूरे सतर्क हैं और हर तरीके से सतर्की से काम कर रहे हैं। चन्नी साहब ISI पाकिस्तान का ही हाथ हो सकता है इन घटनाओं के पीछे या प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन? अभी तक मेरी नॉलेज में ऐसा कुछ आया नहीं। सर, जिस शख्स की जान गई है उसके बारे में क्या कुछ इनपुट आया है कि वो शख्स आखिरकार वहां पर कैसे पहुंचा और
क्या उसके पास इसकी पूरी तहकीकात, वहाँ जितने कैमरे लगे हुए हैं, हर चीज से यही एविडेंस अभी तक यही आ रहा है कि वो ही आदमी ऑपरेट करने वाला था, उसके अपने ऊपर ही चल गया। ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿਆ ਮਾਮਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸੀ ਆ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਏ ਨੇ ਬੜੇ ਨਖੇਧ ਨੇ, ਨਿਕੰਮੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਆਈਜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਸ ਗੋ ਨੇ, ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਕਰਮ ਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਆਹ ਗੱਲ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਤੜਪ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੀਆਂ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਕਦ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਕਦ ਸਟੇਜਾਂ ਪਰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ੇ ਖਲਕਤ, ਆਵਾਜ਼ੇ ਖੁਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁੰਡਾ ਦਲਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਨੈਕਸਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਏਦਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਦ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੂਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਲੋਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। 50,000 ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ, ਦੇਖੋ ਆਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ। 51,011 ਕੇਸ NDPS ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਆ। 66,376 ਅਰੈਸਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। 2399 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। 13 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਮੈਕ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। 31 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 220 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 66,000 ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਲੱਤ ਤੇ ਲਗਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫੜ ਉਹ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਥੱਲੇ ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਉੱਪਰ ਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ कि तुसी फिक्र ना करो, सब कुछ है। एक्चुअली दिस इज नॉट ए डिबेट, मतलब एक ही क्वेश्चन पूछ लो। कोविड का थ्रेट है, पंजाब इलेक्शंस पे अभी ओमिक्रॉन की बात आ रही है, थर्ड वेव की बात आ रही है, कितना खतरा देखते हो और वैक्सीनेशन इंप्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे? देखो, कोविड का खतरा है, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਦੇ ਰਹੋ। ਕੋਵਿਡ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਕਣਾ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣ। ओके जी, थैंक यू, बहुत हो गया, काफी सवाल हो गया। मैं थोड़ा 2 सवाल देते। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।